الوداع رہبر معظم، الوداع شہید ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں لاکھوں افراد کی شرکت، خواتین کی کثیر تعداد بھی موجود۔ دنیا بھر سے 100 سے زائد ممالک کے وفود بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئی۔ شہید کی بیٹی، داماد، نواسی اور بہو کی نماز جنازہ بھی ساتھ ادا کی گئی۔ آیت اللہ جعفر سبحانی نے شہید ایرانی سپریم لیڈر کی نماز جنازہ پڑھائی۔ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی نماز جنازہ میں صدر مسعود پزشکیان سمیت اعلیٰ حکومتی عہدیداروں اور عسکری حکام کی شرکت۔ پیر کو صبح جنازے کا مرکزی جلوس نکالا جائے گا، اس کے بعد میت کو قم منتقل کیا جائے گا، جہاں سے جسد خاکی کو عراقی شہر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ 9 جولائی کو شہید سپریم لیڈر کو مشہد میں حرم امام رضا علیہ السلام کے احاطے میں دفن کیا جائے گا۔ 70 سے زائد ممالک کے نمائندوں کا شہید سپریم لیڈر کو خراج عقیدت کے لیے ایران آنا تاریخی یادگار لمحہ۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ٹویٹ، لکھا تاریخی یادگاری تقریب 2 ممالک کے نمائندوں کی شرکت سے مزید اہمیت اختیار کر گئی۔ یہ موقع خطے کے ممالک کے مشترکہ تعلقات کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ بدلتی عالمی صورتحال کے تناظر میں معاشی شراکت داری کو وسعت دینا وقت کی ضرورت۔ پاکستان اور ترکیہ نے ہمیشہ ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیا، رکاوٹیں دور کرنے کے لیے پرعزم۔ آئی ٹی، کانکنی، توانائی سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اسکردو پہنچ گئے۔ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے صدر امجد ایڈوکیٹ نے پارٹی چیئرمین کا استقبال کیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری مسافروں میں گھل مل گئے، سیلفیاں بھی بنوائیں۔ اور دورہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے لیے 16 رکنی قومی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ بابر اعظم کپتان ہوں گے، عامر جمال، عبداللہ فضل، علی عثمان، اذان اویس امام الحق ٹیم میں شامل۔ خرم شہزاد، محمد عباس، محمد علی، محمد اویس، ظفر، غازی غوری بھی شامل۔ ساجد خان، سلمان علی خان، شان آبنائے حرمت سے گزرنے والے ہر جہاز سے نئی فیس وصول کی جائے گی، جبکہ 2 ممالک کو خصوصی رعایت ملے گی۔ چین میں ایران کے سفیر عبدالرضا رحمانی فضلی کہتے ہیں، ایران عمان کے ساتھ باہمی تعاون اور اشتراک کے ذریعے اس اہم آبی گزرگاہ کے لیے نئے انتظامات پر کام کر رہا ہے۔ نئے انتظامات آبنائے حرمت کے ذریعے محفوظ طور پر گزرنے، جہازوں کی نگرانی، بڑی تعداد میں جہازوں کی آمد و رفت سے پیدا ہونے والی ماحولیاتی آلودگی سے نمٹنے اور اس کے تدارک سے متعلق ہوں گے۔ 32ویں ٹیکسٹائل ایشیا نمائش 2026 کا شاندار آغاز۔ 2000 سے زائد عالمی برانڈز، 425 سے زائد کمپنیز اور چین، ترکیہ، جرمنی، اٹلی، جاپان، جنوبی کوریا، ملیشیا، 10 سمیت 8 سے زائد ممالک کے وفود کی نمائش میں شرکت۔ چین سمیت مختلف ممالک کے سرمایہ کاروں کا پاکستان کی ٹیکسٹائل صنعت میں سرمایہ کاری اور کاروباری تعاون میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ SIFC کے تعاون سے صنعتی ترقی کے نئے مواقع اجاگر۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید، نشان حیدر، قربانی، جرت اور لازوال بہادری کی داستان۔ 1999 کی کارگل جنگ میں غیر معمولی بہادری دکھانے پر پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی بے خوفی اور دلیری کا اعتراف ہندوستانی بریگیڈ کمانڈر نے بھی کیا۔ علماء کرام کا کیپٹن کرنل شیر خان کی قربانیوں کو خراج عقیدت۔ ملک بھر کی مساجد میں شہداء کے بلندی درجات، مغفرت اور وطن عزیز کی سلامتی و استحکام کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام۔ وطن عزیز کی حفاظت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء پوری قوم کا سرمایہ افتخار۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی جرت، بہادری اور حب الوطنی کی مثال آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ۔
आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में आविज़ा पोस्टर्स और बैनर्स ने कलअदम कमेटी की हकीकत अयां कर दी। आज़ाद कश्मीर में शरपसंदी फैलाने वाले अनासर के खिलाफ गयूर कश्मीरी अवाम ने दो टोक मौक़िफ़ अपना लिया। कहा कि किसी भी बैरूनी या अंदरूनी अंसर को रियासत का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम पहले भी कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के गुमराह कुन बयानी को मुस्तरद कर चुके। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी अवाम की अदम दिलचस्पी और गिरती साख के बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने लगी। तर्जुमान IG आज़ाद जम्मू कश्मीर ने प्रोपेगेंडा गुमराह कुन करार दे दिया। कहा कि दरेक ईदगाह धरना पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। शरपसंद अनासर के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। अवामी एक्शन कमेटी की जानब से जो एहतजाज और लॉन्ग मार्च निकाल दी गई है, ये मुतशद्दिद कार्रवाइयों का हिस्सा है। यहाँ पे रोज़मर्रा का काम जारी है, बाजार खुले हैं, अदालतों का काम जारी है। अवाम ने इसको बिल्कुल जो है वो मुसरत किया है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो ज़िंदगी है वो भरपूर रवां दवा है। किसी किस्म का एहतजाज भी नहीं और ना ही लोग इस हवाले से ख्वाहिशमंद है। काल से भी कुछ नहीं निकलने वाला और लोगों को चाहिए कि वो अच्छे तरीके से अपने जो कारोबार से है वो जारी रखें। आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहरियों ने कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की 5 जुलाई की हड़ताल की कॉल को मुस्तरद कर दिया। कहा कॉल कलअदम एक्शन कमेटी की मुतशद्दिद कार्रवाइयों और इंतशार फैलाने की एक और मजमून कोशिश। झूठी अफवाहों पर ध्यान ना दें और अपने कारोबारी मामलात मामूल के मुताबिक चलाएंगे। कारोबारी मराकज़, सरकारी निजी दफातर और बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। कलअदम एक्शन कमेटी की सरगर्मियों से रियासत को पहले ही काफ़ी माशी और समाजी नुकसान पहुंच चुका है। मकबूजा कश्मीर के शहरी का मेंबर कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी सरदार अमान की अपील पर करारा जवाब। कहा, तुम यहाँ से हिजरत करके जाने वाले लोगों की सीटें ख़त्म करवा के हमसे ही मदद मांग रहे हो। कश्मीर की तहरीक आज़ादी को जितना नुकसान तुमने पहुँचाया है उतना मोदी ने भी नहीं पहुँचाया होगा। मकबूजा कश्मीर के शहरी का ये पैगाम उन शरपसंदों के लिए वाज़ेह पैगाम है जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अमन को दाव पर लगाना चाहते हैं। भारत की अहम हुकूमती शख्सियात भी हिंदुत्व तंजीम RSS के साथ वफादार निकली। भारतीय जरीदा दी वायर के मुताबिक अमेरिका में कायम इंडियन डेवलपमेंट एंड रिलीफ फंड ने 1995 से 2002 तक RSS को लाखों डॉलर मुंतकिल किए। गुजरात में ईसाइयों पर तशद्दुद और 2002 के मुसलमानों के कत्लेआम में हिंदुत्व तंजीमों के मुलव्वस होने के दस्तावेजी सबूत भी मौजूद। टेलीग्राफ का मगरबी बंगाल में RSS की जानिब से नौजवानों में भी कौम परस्त नजरिया फैलाने का भी इंकशाफ। अफगान रजीम में साबिक सिक्योरिटी एहलकारों के लिए जमीन तंग। रियासती सरपरस्ती में टारगेट किलिंग और तशद्दुद की लहर में होलनाक इजाफा। बदख्शां में साबिक नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी के डिप्टी हेड अब्दुल जमील जोया मुसल्ह हमले में जाँ बहक। इससे कबल पक्तिका के जिला जानी खेल में मुसल्ह अफराद ने साबिक हुकूमत के पुलिस एहलकार मोहम्मद उमर को कत्ल कर दिया था। जबकि गुज़श्ता हफ्ते सूबा परवान में भी साबिक अफगान फौजी कमांडर हशमतुल्लाह को अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल किया जा चुका। जंगबंदी मुआहदा नजरअंदाज से हिमी सालमों के 69 मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। गज़ा में 48 घंटों के दौरान मज़ीद 16 फ़लस्तीनी शहीद। मलबे से 9 लाशें भी मिली हैं। हमलों में शदीद जख्मी होने वाले 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल। भारी मलबे, ईंधन की कमी और महदूद मशीनरी के बायस कई मकामात तक रसाई मुमकिन नहीं। वेनेजुएला में आने वाले तबाह कुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 3000 के करीब जा पहुंची, जबकि 16,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके। लाखों अफराद ताहाल लापता। मुतासरा इलाकों में बिजली का निज़ाम दरम बरम, राबतों में दुश्वारी, हज़ारों अफराद लापता। इमदादी कारकुन मलबे तले इंसानों की तलाश में मसरूफ़। लाखों बेघर। ज़लज़ला मुतासरीन की रिहाइश, खुराक के लिए इंतजाम जारी। सेहत के मसाइल भी जन्म लेने लगे। विंबलडन टेनिस विमेन सिंगल्स में बड़ा अपसेट। दिफाई चैंपियन ईगा श्वाटेक को शिकस्त। फिलिपाइन की अलेक्जेंड्रा एला ने शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मेंस सिंगल्स में ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने अमेरिकी हरीफ के खिलाफ कामयाबी हासिल करके इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।
और फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। फ्रांस ने पैराग्वे को 1 के मुकाबले में 0 गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। उधर मराकश कनाडा को 3 के मुकाबले में 0 गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस और मराकश मद्दे मुकाबिल होंगे। फुटबॉल खेलता नहीं, शौक है मुझे खेलने का कि यार फिटनेस